हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। श्री राधे 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 हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Hare Krishna, Prabhuji and Matajis. Very happy to be with you all. हरे कृष्ण Happy माताजी Mataji. प्रणाम। Hare హరే Krishna కృష్ణ. Mataji. మీ అందరితో కలిసి ఉండడం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. సో అంత టైంకి వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. సో మనం ఈరోజు చిన్న హోంవర్క్ చెప్పుకున్నాము. అది చేద్దామా, జపం చేద్దామా? జపం కంప్లీట్ చేద్దామా? Yes, హరే Mataji. కృష్ణ. 1 రౌండ్, ఓకే. 1 రౌండ్ జపం చేసేసి క్లాస్ ప్రారంభిద్దాం. ఈ లోపు అందరు జాయిన్ అవుతారు. సో పార్టిసిపెంట్స్లో ఎవరు ముందుకు వస్తారు? హరే కృష్ణ. మాతాజీ నేను చెయ్యనా? పేరేంటి? హే కృష్ణ కుమారి మాతాజీ. చేయండి. హరే కృష్ణ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జై శ్రీకృష్ణ ఫస్ట్ చెప్పాలి కదా, పంచతత్వ. మీరు కొత్తగా చేస్తున్నారా, ఇంతకుముందు చేస్తున్నారా? ఈ మంత్రం చేయలేము మాతాజీ, ఇది రోజు జపం అయితే చేస్తాను మాతాజీ. అవునా? మంత్రం చేయండి, నేను చెప్తాను. జై శ్రీకృష్ణ ప్రభు చైతన్య. నేను చెప్తాను. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య, జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత శ్రీ అద్వైత గదాధర గదాధర శ్రీవాసాది శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. గౌరభక్త బృంద. ఇప్పుడు చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ణ మాతాజీ మన తప్పులు ఉంటే క్షమించండి మాతాజీ దండావతి హరే ప్రణామం కృష్ణ మీకు దండవత్ ప్రణామ్. ఏమన్నా 108 తప్పులు సార్లు ఉంటే క్షమించండి దీని లోపల మీరు నేనేమన్నా చదవడం లోపల పర్వాలేదు. మీరు 108 చదివారు కదా ఒక రౌండ్. అవును చదివాను మాతాజీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పండి. ఏం చెప్పాలి జై మాతాజీ శ్రీకృష్ణ చైతన్య జై ప్రభు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ చెప్తాను మాతాజీ రోజు ఈ మంత్రము మీరు మంత్రం చెప్పమంటే నాకు మళ్ళీ మంత్రం కన్ఫ్యూజ్ అయినా మాతాజీ సరే, ఇది పంచతత్వ మంత్రము చెప్పుకోవాలి ముందు వెనక. ఓకేనా? హరే ఓకే మాతాజీ హరి జై బోల్. శ్రీకృష్ణ హరే కృష్ణ. సో మీరందరూ పద్యం నేర్చుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। ధన్యవాద్ ప్రణామ్. कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। ధన్యవాద్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. క్లియర్గా ఉందా? माता जी
అనువాదం వచ్చింది. శ్లోకం రానంటుందా? సో 2.46 హరే కృష్ణ. మీరు 4-5 అందరు చదువుకుని వచ్చారా? Yes, Mataji. Yes, Okay. Mataji. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Mataji. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది చదివేసుకుందాము, తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఓకే. యావానార్థ Avanartha. ఉదపానే Udapane. సర్వతః Sarvataha. సంప్లుతోదకే Samprudake. యావానర్ధ ఉదపానే Yavanardapane. యావానర్ధ ఉదపానే Yavanardapane. సర్వతః సంప్లుతోదకే Sarvataha samprudake. సర్వతః సంప్లుతోదకే Sarvataha samprudake. Samplododake. యావానార్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే Yavanardapane. Sarvataha Samplodake. తావాన్ సర్వేషు Tavan sarveshu. వేదేషు Vedeshu. బ్రాహ్మణస్య Brahmanasya. విజానతః Vijanatah. తావాన్ సర్వేషు వేదేషు Tavan sarveshu vedeshu. బ్రాహ్మణస్య విజానతః Brahmanasya vijanatah. తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. Tavan sarveshu vedeshu. Brahmanasya vijanatah. వెరీ గుడ్. హరి బోల్. యావానర్ధ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే Avanartha udapane. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మొత్తం చదవాలి శ్లోకం ఇప్పుడు. ఒక్కసారి వినండి. యావానర్ధ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. చదవండి. యావానర్ధపానే సంప్లోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్విజానతః. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మాతాజీస్ మనకేమో 2 lines లో ఇచ్చారు కదా, ఇంగ్లీష్ లో 4 lines ఇస్తారు. ఎలా ఇస్తారంటే యావానర్ధ ఉదపానే అక్కడ ఒక కామ పెట్టుకోండి, సర్వతః సంప్లుతోదకే అది ఇంకో లైన్, యావాన్ సర్వేషు వేదేషు మూడో లైన్, బ్రాహ్మణస్య విజానతః. ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అనువాదం నేను చదువుతాను, తర్వాత మీకు అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా. చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయం నందలి జలంచే సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థమును గ్రహించిన వానిని సిద్ధించుచున్నవి. సో ఇక్కడ మహాబ్రాహ్మలు పెద్దోళ్ళు వాళ్ళకంతా కూడా అంటే బాగా భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేదాలన్నీ చదువుతారు. మనకు అంత టైం లేదు కదా కలియుగంలో. సో మనకి మహామంత్రం ఇచ్చారు, మహామంత్రాన్ని మీరు చేసుకోండి, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని తలుచుకోండి, అప్పుడు అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి అని చెప్పేసి. సో అది మనం ఈ శ్లోకంలో ఏ విధంగా చెప్పారో మనం చూద్దాం. చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనలన్నీయు. ఇప్పుడు బావులు ఉంటాయి పల్లెటూళ్ళలో, ఇప్పుడు అన్ని బోర్లు వచ్చేసాయి, మనం ట్యాప్ తిప్పుకోగానే నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. కానీ ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే మంచినీళ్ళ బావి, ఆ తర్వాత ఏమంటారు ఉప్పు నీళ్ళ బావి అని రకరకాలుగా ఉండేది. ఒక బావి దగ్గర నీళ్లు తాగడానికి తెచ్చుకునేవారు, ఒక బావి దగ్గర బట్టలు ఉతుక్కునేవారు, ఒక బావి దగ్గర వెళ్ళి స్నానాలు చేసేవాళ్ళు, అలా రకరకాలుగా ఉండేదన్నమాట. సో ఇక్కడ బావుల్ని
ఎలా చెప్తున్నారు అని అంటే, ఈ చిన్న చిన్న బావులన్నీ కలిపి ఒక పెద్ద జలాశయం దగ్గర ఉన్నట్లయితే అన్నిటికీ ఒక్కొక్క స్థలాన్ని ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు మనం గంగా నదికి వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాశీకి వెళ్ళాం అనుకోండి, గంగా నది దగ్గర స్నానం చేస్తూ ఉంటాం. ఒక పక్క బట్టలు ఉతుకుతుంటారు, ఒక పక్క స్నానం చేస్తారు, ఒక పక్క బోట్ రైడింగ్ కూడా ఉంటది, దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు. ఒక దగ్గర ఒక జలాశయం కూడా మనకు అన్ని ప్రయోజనాలు ఇస్తుంది కదా. హరే కృష్ణ. ఇచ్చినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న బావులకి ఎందుకు వెళ్ళడము అనేది. ఇప్పుడు వేదాలు సమస్త ప్రయోజనములు వాటి అంతరార్థమును గ్రహించిన వానికి సిద్ధించుచున్నవి అని అంటున్నారు. సో ఈ వేదాలన్నీ మనము చిన్న చిన్నవి అంటే వేదాలకు వెళ్ళినట్లయితే ఒక దేవుణ్ణి మనకి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోని పలానా దేవుణ్ణి పూజించండి, ఇలా చెయ్యండి ఒక వారం రోజులు 21 రోజులు అని చెప్పారు. సో వీళ్ళందరూ దేవీ దేవతలందరూ కూడా కృష్ణుల్లో ఉన్నప్పుడు కృష్ణున్నే మనం సేవించడము ఉత్తమము అని ఆ అంతరార్థము గ్రహించిన వారికి ఆ విలువ అనేది తెలుస్తుంది, వాళ్ళకి అది సిద్ధించుచున్నది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్లీజ్ మ్యూట్. ప్రయోజనం అని అక్కడ వివరింపబడింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్లీజ్ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. సో చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయం నందలి జలంచే సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాటి అంతర్ధానమును గ్రహించిన వానికి సిద్ధించును. అంటే వేదాలు మనం అందరము చదవలేము, చాలా జ్ఞానులకి మాత్రమే అవి వస్తాయి. సో అందుకనే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ వేదాలన్నీ వీళ్ళు ఎలాగో చదవలేరు. సో నేను ఇదంతా వేదాల యొక్క సారాంశం అంతా భగవద్గీతలో చెప్తాను. భగవద్గీత ఒక్కటి బాగా చదువుకుని పాటిస్తే గనక ఈ యొక్క కలియుగ ప్రజలు కూడా మంచి ఫలితాన్ని పొందుతారు అని ఇందులో చెప్తున్నారు. సో మనం ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం ఏం చెప్పారో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ వేద వాంగ్మయం నందలి కర్మకాండ భాగమున పేర్కొనబడిన యజ్ఞములు మరియు కర్మలు క్రమానుగతమై ఆత్మానుభూతిని ప్రోత్సహించుట కొరకే నిర్దేశింపబడినవి. ఇక ఆత్మానుభూతి యొక్క ప్రయోజనము భగవద్గీత 15.15 నందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు, 2వ శ్లోకం మనం చదివేటప్పుడు 15.15 ఎందుకు వచ్చింది అనేది. ఇక్కడ భగవంతుడు ఎక్కడ ఏది ఇంపార్టెంటో అది మనకి పెడుతూ ఉంటారన్నమాట. సో అది ఏంటి అని ఇక్కడ మనం చదివినట్లయితే, మనము 18 days క్లాసెస్ తీసుకున్నాం కదా, మీకు గుర్తుందా? అందరు అటెండ్ అయ్యారో లేదో, దాంట్లో మనం ఈ శ్లోకం చదువుకున్నాం. సో అందుకనే ఇక్కడ 2వ చాప్టర్ అంటే 2వ అధ్యాయము గీతాసారం. సో ఇక్కడ మనము కర్మయోగం చదువుతున్నాం. ఇప్పుడు భక్తి యోగం నుంచి నెమ్మదిగా కర్మయోగం సైడు వస్తున్నాం అన్నమాట. ఎందుకు అంటే అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ భగవానుడు ఏమంటున్నాడంటే, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ణు మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విద్యేవ చాహం. సో ఇలా అంటున్నారు, ఎవరికి ఏది ఇష్టమైతే అదే చేసుకోవచ్చు అన్నట్లు. అంటే వేదాలు చదివిన వాళ్ళు ఇవన్నిటినీ కూడా గ్రహించగలుగుతారు. ఏం గ్రహించగలుగుతారు అని అంటే, ఈ కర్మకాండలన్నీ ఒక్కొక్కటి చేసే అవసరం లేదు, అన్నీ కలిపి వేదాల్లో రచించినట్లుగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారంట. అయితే ఇక్కడ ఈ 15వ దాంట్లో ఫస్ట్ సర్వస్వ చాహం హృది సన్నివిష్ణు అంటే భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీ అందరి హృదయాల్లో నేనున్నాను అని చెప్తున్నాడు. అవునా? ఇక్కడ 15.15 నందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది ఆత్మానుభూతి యొక్క ప్రయోజనము భగవద్గీతలో. సమస్తమునకు అది కారుణుడైన శ్రీకృష్ణుని ఎరుగుటయే వేదాధ్యాయము వల్ల గల ముఖ్య ప్రయోజనమని అక్కడ వివరింపబడినది. సో సర్వస్వం కూడా శ్రీకృష్ణుడే అని తెలుసుకోవాలంటే
వేదాలు చదివిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఈ అమాయకపు జనానికి తెలియదు కదా. అందుకే కనీసం భగవద్గీత అన్న చదువుకోండి. దానివల్ల మీ హృదయంలో ఎవరో లేరు, పరమాత్ముడే ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్ముడు ఎవరో కాదు, నేనే అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ వివరించబడి అనగా శ్రీకృష్ణుని గూర్చి మరియు అతనితో జీవునికి గల నిత్య సంబంధం గూర్చి అవగాహన చేసుకొనుటే ఆత్మానుభూతి. మనం ఒక ఆత్మ అని చదువుకున్నాం, తెలుసుకున్నాం. సో అందరూ తెలుసుకోలేరు, కృష్ణ చైతన్యంలో వచ్చిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది మనం ఒక ఆత్మ. ఆత్మ చుట్టూ ఒక దేహం కప్పబడి ఉంది. ఆ దేహము ఏ విధంగా దేంతో చేయబడింది అంటే పంచభూతాలతో చేయబడింది. అంటే అది నశించిపోతుంది ఎప్పుడు, కానీ ఆత్మ నశించదు. సో ఈ జీవాత్మ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు జీవం ఉంటుందంటే ఎప్పుడు పరమాత్ముడు అందులో ఉంటాడు, జీవంలో ఉన్నట్లయితేనే అది జీవాత్మ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకనే ఇక్కడ ఏమంటున్నా, పరమాత్మని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలు అంత విపులంగా చదివే అవసరం లేదు. వాళ్ళు చదివారు కాబట్టి భగవంతుడిని తెలుసుకున్నారు. సో చిన్న నూతి పెద్ద నూతి, చిన్న చిన్న బావుల నుండి ఆ నూతుల నుండి గల ప్రయోజనాలన్నీ, దాంట్లో అయినా నీళ్లే, ఇందులో అయినా నీళ్లే. జలాశయం, పెద్ద జలాశయం దగ్గర సిద్ధించినట్లు వేదములు సమస్త ప్రయోజనాలు అంతర్ధానం గ్రహించిన వానికి అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నాడు అని నమ్మిన వాడికి ఇది లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణుడి అంశలే. అవునా? నిజమేనా? శ్రీకృష్ణుడితో మనకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఎస్ మాతాజీ, ఉంది కదా. ఏం సంబంధం ఉంది? నిన్న మనం 5 చెప్పుకున్నాం కదా. నేను 5 అర్థమైంది అయితే గురు శిష్యుల సంబంధం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. దేవాది దేవుడు గురు శిష్యుల సంబంధం. గురు శిష్యుల సంబంధం అంటే ఎప్పుడైతే మనం పూర్తిగా అనుసంధానం అవుతామో, అంటే అనుసంధానం కాదు, ఏమంటాము దాన్ని, సరెండర్ని మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ? శరణాగతి పొందుతామో. వెరీ గుడ్. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతామో అప్పుడు మనము అతన్ని గురువుగా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పినట్లు ఓకే, అది కరెక్ట్. కానీ కృష్ణుడిని 5 విధాలుగా తీసుకుంటారు అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఏమేం చెప్పుకున్నామో ఒక్కసారి మననం చేస్తుంది. దాస్య భావ, సఖ్య, వాత్సల్య, మాధుర్య. ఫస్ట్ శాంత భావము, తర్వాత వాత్సల్య భావం, భావము, దాస్య భావము, ఆ తర్వాత మాధుర్య లాస్ట్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఈ రకంగా కృష్ణుడిని మనము నమ్మినప్పుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే కృష్ణుడితో మనకు సంబంధం ఉంది అనేది ఒకటి తెలుసుకోగలుగుతారనమాట. సో ఇట్లా సంబంధం ఉంది అని తెలుసుకునే శ్లోకం ఏది అని అంటే, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనః శస్త్రానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ శ్లోకంలో అంటే 15.7వ శ్లోకంలో మమైవాంశో జీవలోకే అంటే అన్ని జీవాల్లో కూడా నేనున్నాను. దే ఆర్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ. అంటే మా కృష్ణుడి యొక్క అంశలు అని కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు. నా నుండే వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా నందు వివరింపని జీవులందరూ శ్రీకృష్ణుని అంశలే కనుక జీవునిలో కృష్ణ చైతన్యము పునరుద్ధరించుట వేద విజ్ఞానపు పరిపూర్ణ స్థితి. ఈ విషయము శ్రీమద్భాగవతం నందు ఇట్లు నిర్ధారింపబడిందంటే అలా చెప్పబడింది అనమాట. ఏమని చెప్తున్నారు మనం చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుని, మనమందరం కూడా శ్రీకృష్ణుని అంశలమే అని భగవంతుడే చెప్తున్నాడు 15.7లో. ఇక్కడ సర్వస్య హృది సన్నివిష్ణు అని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ మన హృదయంలో సీటు వేసుకుని కూర్చున్నాడంట భగవంతుడు. అలా ఉన్నాడు అనమాట. సో ఆ ఉండడమే కాకుండా మనం అందరం కూడా భగవంతు యొక్క అంశలము అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర సంబంధం. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? మీ హృదయంలో ఉన్నానన్నాడు. రెండవసారి మీరందరూ నా అంశలే అని అంటున్నారు.
అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంది. కానీ ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చామంటే ఏదో కర్మఫలంతో మనం వచ్చేసాం. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడు, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఈ భూమి మీదకి వస్తామో ఆ తర్వాత ఈ త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావం వల్ల మనం వేరువేరుగా మన యొక్క కోరికలే అనుకోండి, రకరకాలుగా మన యొక్క స్థితి మారిపోతుంది అనమాట. సో ఈ బద్ధ స్థితిలో ఉన్న మానవుడు అంతా కూడా ఈ విధంగా మారిపోతూ ఉంటారు. అందుచేత భగవంతుడు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. మీరు ఎక్కడో నా ఇంటి నుండే మీరు వచ్చేసారు ఇక్కడికి, మీరు ఒక చిన్న అద్దె ఇంట్లో ఉన్నారు, మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చేసేయండి. ఈ కష్టాలు అంటే జన్మ మృత్యు జరావాది నుంచి మీరు తప్పించుకోగలుగుతారు, మీరు వచ్చేయచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవద్గీతలో. మనం పెద్దగా వేదాలలోకి వెళ్ళి చదివే అవసరం లేకుండా భగవద్గీతలో ఇలా వివరించారు. సో ఇక్కడ మనం ఇది కొంచెం పైకి తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు. ఈ విషయము శ్రీమద్ భాగవతం నందు ఇట్లు నిర్ధారింపబడింది. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామ సంకీర్తన చేయువాడు సునక మాంసమును తిను చెండాలుని కుటుంబం వంటి అధమ కుటుంబమున జన్మించినను అతడు అత్యున్నత ఆత్మానుభూతి స్థితి నొందినట్టి వాడే. అట్టి వ్యక్తి వైదిక కర్మ కలాపములన్నింటినీ అనగా అన్ని విధములైన యజ్ఞములను తపస్సులను ఆచరించినట్టి వానితో సమానమగును. అతడు సమస్త పుణ్య తీర్థములలో స్నానం ఆచరించినట్టి వానితో, వేద గ్రంథములను పలుమార్లు అధ్యయనం చేసినట్టి వానితో సమకూడును. అట్టి వ్యక్తి ఆర్య కుటుంబంన ఉత్తమోత్తముడుగా పరిగణింపబడును. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది తెలుసుకోవడం. అయితే మనము ఇంతకుముందు ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాము 18 క్లాసుల్లో. ఏం చెప్పానంటే నేను ఒక బీద సన్యాసి, ఒక అతను అనమాట. అయితే సన్యాసి అక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళు గుడి దగ్గర కూర్చుని ఉంటారు కదా కొందరు, అలాంటి అతనికి భగవద్గీత ఇచ్చి నువ్వు చదువు అన్నాడంట. అతను ఆ భగవద్గీత తలకిందులా పట్టుకొని బాగా ఏడుస్తున్నాడు, కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయంట. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని మహాప్రభువు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అడిగారంట ఆ గుడి దగ్గరికి. ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నావు, భగవద్గీత నీ చేతిలో ఉంది, నువ్వు తలక్రిందులుగా ఎందుకు పట్టుకున్నావు అని అంటే అతను అంటాడంట, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎంత ఉదార స్వభావుడు, ఆయన అర్జునుడికి రథసారథి అయి ఉన్నాడు. అంటే రథాన్ని నడిపించేవాడు. ఇక్కడ మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే హీ హాజ్ బికమ్ అ డ్రైవర్. సో ఇంత పెద్ద భగవానుడు అంటే దేవాది దేవుడు అని ఆల్రెడీ అతను నమ్మి ఉన్నాడు అనమాట. ఇలాంటి దైవము రథసారథి అవడం ఏంటి సామాన్య మానవుడికి అని నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, ఆనంద బాష్పాలు అనుకోండి ఇంకేదైనా. అప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కౌగలించుకున్నాడంట అతన్ని. నువ్వు భగవద్గీత చదివే అవసరమే లేదు, నీ భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేది అర్థమైపోయింది. అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పడిపోయింది అతనికి. అంటే భగవానుడే నన్ను చూసుకుంటాడు, నేను గొప్ప మనిషి అవక్కర్లేదు, నీ పుస్తకం చదువుకోక్కర్లేదు, ఇన్ని వేదాలు ఇవన్నీ తెలుసుకునే అవసరం లేదు అనేది ఇక్కడ మంచిగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మనకి చిన్న స్టోరీ వల్ల. ఇంకొకటి కూడా చెప్తారండి, ఒక చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు ఉంటాడంట, ఒక మంచి బ్రాహ్మడు, గుళ్ళో పూజ చేసుకునేవాడు కూడా ఉంటాడంట. సో నారదుడు ఏంటంటే ముల్లోకాలు తిరుగుతానే ఉంటాడు. సో ముల్లోకాలు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అంటే విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నాడని బ్రాహ్మణుడు అందరం నమ్ముతాం కదా. ఇక్కడ నారదుడు ముల్లోకాలు తిరుగుతుంటాడు, విష్ణుమూర్తి దగ్గర నారాయణ నారాయణ అనుకొని ఉంటాడు. సో అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మడు అంటాడంట, నువ్వు ఇప్పుడు విష్ణులోకి నేను వెళ్తున్నాను ఇంకా విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి, మీకు ఏమైనా కావాలా, ఏమైనా వరాలు ఉన్నాయా నాతో చెప్పండి అంటాడంట నారదుడు. అంటే ఆ గుడిలో ఉండే పూజారి ఏమంటాడంట, నేను ఆ పుణ్యలోకానికి ఎప్పుడు వెళ్తానో తొందరగా కనుక్కో, ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఇన్ని పూజలు వ్రతాలు దేవుడిని ఇంత కొలిచాను కదా, నేను ఎప్పుడు విష్ణులోకానికి వెళ్తానో కనుక్కునిరా నారద అని అడుగుతాడంట.
ఇక్కడ చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు ఉంటాడంట, అతను కూడా ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాడంట. సో అడిగితే సరే అని చెప్పి నారాయణ నారాయణ అనుకొని విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు నారదుడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి అడుగుతాడనమాట. ఇలా బాగా గుడిలో పూజ చేసుకునే ఒక పూజారి నన్ను ఈ విధంగా అడిగాడు, అలాగే చెప్పులు కుట్టుకునే అతను కూడా ఇలా అడిగాడు అని చెప్పేసి. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఏమంటాడంటే, అయితే వాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఆన్సర్ తెచ్చావా లేదా అని అడుగుతారు కదా, విష్ణుమూర్తి ఏం చెప్పారు అని అడిగితే నువ్వేం చెప్తావంటే, విష్ణుమూర్తి పాలసముద్రం మీద అక్కడ దాని మీద శేషపాల్పు మీద కూర్చుని పెద్ద ఏనుగుని చిన్న సూది బెజ్జంలోకి ఎక్కించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని చెప్పు అని చెప్తారు నారదుడికి. మీకు అర్థమవుతుందా? చిన్న సూదిలో సో అని చెప్తాడు. సరే నారదుడికే ఫస్ట్ అర్థం కాదు, ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారే. కానీ నారాయణుడు చాలా క్లోజ్ కాబట్టి ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు. ఓహో ఇలా ఏదైనా విష్ణుమూర్తి అంట ప్రాక్టికల్లీ ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాడంట మనకి. సో కిందకు వస్తాడు మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు. వీళ్ళిద్దరూ ఆత్రంగా అడుగుతారనమాట, ఏమన్నారు అని. అయితే బ్రాహ్మణుడికి చెప్తారంట, ఇలా ఏం చేస్తున్నారు స్వామి అని అంటే, ఏనుగుని సూది బెజ్జంలోకి ఎక్కించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని చెప్తాడంట. అంటే ఏంటి, నారాయణకి బుద్ధి లేదా ఏంటి, అంత పెద్ద ఏనుగు ఈ బెజ్జంలోకి ఎలా వెళ్తుంది, ఇలాంటి ప్రశ్న ఎందుకు, ఇంతకీ నన్ను ఎప్పుడు వస్తావు అని అడిగావా లేదా అని అంటే, చెప్తా ఉండు అని అంట. ఆ తర్వాత చెప్పులు కుట్టేవాడు అతను అడిగితే అతనికి కూడా చెప్తాడంట, నారాయణుడు ఈ విధంగా ఏనుగుని చిన్న సూది బెజ్జంలోకి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడంటే, ఈ చెప్పులు కుట్టే అతను అంటాడంట, నారాయణుడు అంటే నారాయణుడే, దేవాది దేవుడికి ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది, ఎక్కించగలడు అని అన్నాడంట. అప్పుడు ఈ రెండో ప్రశ్న, వీళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తాడంట ఆయన. ఏమంటే, చెప్పులు కుట్టేవాడే నీకంటే ముందు విష్ణులోకానికి వెళ్తాడు అని విష్ణుమూర్తి చెప్పారు అని చెప్తాడంట. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అనుకుంటాడనమాట, అంటే నేను ఇంకా శుద్ధ భక్తి చేయలేదు, ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ బాధ వేస్తుంది కదా, నేను ఇంత చేసినాక కూడా నాకు రాలేదు అని అంటే, ద క్లెన్లీనెస్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత భక్తి చేసాము, ఎంత సేవ చేశాము, కానీ ఎంత కల్మషం వెళ్ళిపోయి అంత ప్యూర్ భక్తితో సేవ చేశామనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ అది మనం నేర్చుకోవాల్సింది. భగవంతుడి యొక్క సంబంధం అంటే అంత క్లోజ్గా ఉండాలన్నమాట. మొత్తం ఇంకా శరణాగతి పొందామంటే ఇంకా భగవంతుడే అన్ని చూసుకుంటాడు. మనము ఒక కోరిక, పెళ్ళి అవ్వాలి, ఈ ఆస్తి నాకు రావాలి, ఈ కోర్టులో మనం గెలవాలి, నా యొక్క రోగాలన్నీ తగ్గిపోవాలి, ఇలా చిన్న చిన్న వాటికి కృష్ణుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళకూడదు, ఆయనే చూసుకుంటాడు. మనం ఈ పురోహితుల దగ్గరికి, లేకపోతే ఏమంటారు అస్ట్రాలజీ, వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పటికప్పుడు ఉపశమనం దొరుకుతుందేమో మనకు, కానీ అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు. ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం తీరిందంటే ఇంకోటి రెడీగా ఉంటుంది మనకి. చూడండి, ఒక 30,000 జీతగాడికి 30,000 తక్కువ, అదే 10,000 జీతగాడికి 30,000 చూస్తే అమ్మో ఇంత జీతం అని, కానీ ఎవరి దాళ్ళకి ఎక్కడికక్కడే సరిపోతుంది అనమాట. ఇదే కలికాలం అనమాట. సో మనం భగవంతుడిని నమ్ముకున్నట్లయితే, ఇంతకుముందు కూడా మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు అంత సంతోషంగా ఎట్లున్నాడు, ఇక్కడ అది చెప్తున్నారనమాట. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామ సంకీర్తన చేయవాడు సునక మాంసము తిను చెండాలుని కుటుంబం వంటి అధమ కుటుంబం జన్మించినను అతడు అత్యున్నత ఆత్మానుభూతి సిద్ధి నొందినట్టి వాడే. ఇప్పుడు సునక మాంసం తినేవాడు అంటే లోవర్ కాస్ట్, ఆయన యొక్క పాప కర్మల ద్వారా ఆ కుటుంబంలో పుట్టుంటాడు, కానీ సంకీర్తన చేస్తున్నాడు. సో చాలా అంటే భగవంతుడిని నమ్ముకొని రోజు చాలా ఎక్కువ జపం చేస్తున్నాడు, సంకీర్తన చేసుకుంటున్నాడు. సో అటువంటి వాడు అత్యున్నతమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికంటే వైదిక కర్మకలాపాలన్నింటినీ, అనగా విధములైన యజ్ఞాల్ని, తపస్సుని ఆచరించినట్టి వాటితో సమానమగును. అతడు సమస్త పుణ్యతీర్థాల్లో స్నానం ఆచరించినట్టి వానితో
వేద గ్రంథములను పలుమార్లు అధ్యయనం చేసినట్టి వానితో సమానుడగును. అట్టి వ్యక్తి ఆర్య కుటుంబం ఉత్తమోత్తముగా పరిగణింపబడును. ఆర్య కుటుంబం అంటే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడైన కుటుంబంలో అతడు అగ్రగణ్యుడు అవుతాడనమాట. మొదటి స్థానం అతను పొందుతాడు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కృష్ణుడు, నేను మీ హృదయాల్లో ఉన్నాను, అండ్ మీరు మమైవాంశో జీవలోకే, అన్ని జీవాలు కూడా నా దగ్గర నుండి వచ్చాయి. సో నా యొక్క అంశలే ఇవన్నీ కూడా, అన్ని జీవాలు. హీఈస్ నాట్ సేయింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ మెన్, అందరూ కూడా, అంటే మనము, జంతువులు, అన్ని జీవాలు ఉన్నాయి, మొక్కలు, చెట్లు అన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా నా నుంచే వచ్చాయి అని చెప్తున్నాడు. సో మనం ఆ విషయం, ఆ చిన్న విషయం, ఈ 2 పాయింట్సే. ఒకటి హృదయ సన్నివేశం, మన హృదయంలో ఉన్నాడు. రెండవది ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాము మనం అంటే కృష్ణుడితో, కృష్ణుడి యొక్క అంశలమే. ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి కృష్ణుడి యొక్క అంశలమే అని చెప్పినప్పుడు తెలుసుకుంటే ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వడానికి చాలా ఈజీ. మనతో పాటే ఆ జంతువు కూడా పుట్టింది, మనము కృష్ణుడి నుంచే వచ్చాము, జంతువు కూడా కృష్ణుడి నుండే వచ్చింది. మరి ఎందుకు దాన్ని భక్షించడం అనే ఆలోచన మనకు వస్తుంది అనమాట. సో తపస్సు చేయాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, ఎంతెంతో తపస్సులు చేయాలి. ఆ తపస్సు మనం ఇక్కడ ఇది మన కలియుగంలో ఇల్లు వదిలేసి అడవికి పోయి చేసే మార్గం లేదు కాబట్టి హరినామ సంకీర్తనం చేసుకోమంటున్నారు. సో అలా తపస్సు చేయడం కానీ, లేకపోతే దైవ గుణం కలిగి ఉండడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనకి రావాలి అంటే మనం హరినామం చేసుకుంటే ఉత్తమోత్తముడుగా పరిగణింపబడును అని. కనుకనే కేవలం కర్మకాండకు మాత్రమే ఆకర్షితులు కాకుండా, కర్మకాండ అంటే ఏంటి అంటే మనం ప్రతిరోజు చేసుకునే పనులు అన్నమాట, వాటికి ఎక్కువ ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటాం. మనం ప్రొద్దున లేస్తే వంట అయిందా, వీళ్ళకి డబ్బాలు కట్టాలి, వీళ్ళకి టిఫిన్ కట్టాలి, ఇంకా శరీరం అలసిపోయి పడుకోవాలనిపిస్తుంది. మళ్ళీ సాయంత్రం ఇదే ధోరణి అన్నమాట. అంటే ఇంట్లో గృహిణుల యొక్క ప్రోగ్రామ్ అలా ఉంటుంది. అదే ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా అంతే, ఉరుకులు పరుగులు. ప్రొద్దున లేస్తే మనం ఏం తిన్నామా ఉన్నామా, తినడానికి తెచ్చుకోవాల్సిన డబ్బులు వేరే వేరే కోరికలకి కూడా ఉపయోగించుకొని, సో అలా మనము బిజీ అయిపోతాం అన్నమాట. సో కర్మకాండకు మాత్రమే ఆకర్షితులు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వేద ప్రయోజనమును చక్కటి వివేకంతో అవగాహన చేసుకునేవాళ్ళను. అట్లే మరింత అధికమైన ఇంద్రతృప్తి కొరకు స్వర్గలోకంను చేరవాలని వాంఛింపకూడదు. ఈ యుగంలో సామాన్య మానవునికి వైదిక కర్మకాండల యందు విధింపబడిన నియమ నిబంధనలన్నింటినీ అనుసరించుట లేక వేదాంతము ఉపనిషత్తులను లోతుగా అధ్యయనం చేయుట కానీ సాధ్యపడదు. సో కృష్ణ పరమాత్ముడు అంటున్నాడు. ఆ తర్వాత మన గురువు కూడా ఇలాగే ప్రపాదుల వారు కూడా చెప్తున్నారు, ఇదంతా వేదాలు చదవడం అంటే అది చాలా కష్టం అన్నమాట, అసలు ఎంతో టైంతో కూడుకున్న పని. సో ఇది మనకి సాధ్యపడదు. సాధ్యపడనప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి చూద్దాము. అవన్నీయును ఈ యుగమున అత్యంత దుర్లభములు, అంటే అసలు సాధ్యం కాని పనులు అన్నమాట. కానీ పతిత పావనుడైన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చేత ఆదేశింపబడినట్లు భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనం ద్వారా వేదముల ఉత్తమ ప్రయోజనము సాధింపబడును. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లు ఆ వేదాల్లో ఉన్న సారమంతా కూడా మనం గ్రహించగలుగుతాము. దేని నుండి అంటే నామ సంకీర్తనం. గొప్ప వేద విద్వాంసుడైన ప్రకాశానంద సరస్వతి చైతన్య మహాప్రభును ఇట్లు ప్రశ్నించెను, మీరు వేదాంత సూత్రములను అధ్యయనం చేయుటకు బదులుగా భావ విష్ణు వలె భగవన్నామములు ఎందుకు కీర్తించుచుంటిరి? అంటే మీరు ఇప్పుడు భగవానుని పూజ చేయమని కానీ, విగ్రహారాధ చేయమని కానీ ఇలా చెప్పాలి, కానీ మీరేంటి ఒక నామం చెప్పుకొని అది సరిపోతుందా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అప్పుడు ఏమన్నారంటే అందుకు మన మహాప్రభువు, మా శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు అంటే ఎవరు? చైతన్య ప్రభు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. భగవానుడే కలియుగంలో మాయాపూర్లో జన్మించాడు అనమాట.
అర్థమవుతుందా? Yes, Mataji. ఓకే. అందుకు మహాప్రభు తనను తన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు అదే మూర్ఖునిగా ఇక్కడ వచ్చింది. స్థాపించి శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామ సంకీర్తన చేయమని ఆదేశించుట చేత తాను ఆ విధంగానే కీర్తిస్తూ ఉన్మాదినైతినని సమాధానం ఇచ్చిరి. సో ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు అంటే మహాప్రభు తనను తన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు అంటే మహాప్రభు యొక్క ఈశ్వరపురి ఆయన యొక్క ఆచార్యుడు అనమాట. సో ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు. ఆధ్యాత్మికం అని ఎందుకు అంటున్నారంటే ఇప్పుడు మనం ఎంఎస్సి చదివి ఉండొచ్చు, ఎంకామ్ చదివి ఉండొచ్చు, ఎంబీఏ చేసి ఉండొచ్చు, చాలా చదువుకున్నాం ఈ భౌతికంలో. ఇంజనీరు, డాక్టర్స్కి అయితే జీవితం అంతా చదువుతూనే ఉండాలి. అంత పెద్ద చదువు చదివినా సరే ఆధ్యాత్మికత అనేది కంపల్సరీ మనం చదవవలసిందే. సో మనం ఇక్కడ భక్తి అనేది కలగటానికి భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా అన్నమాట, చిన్న పూజలు చేసుకోవడము, ఒక దేవత గుడికి వెళ్ళడము, అది కూడా చాలా మంచిదే. మళ్ళీ కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే కర్మకాండలు చేసేటప్పుడు వేరే దేవీ దేవతలకి మీరు పూజలు చేసుకొని అలా అది ఒక స్మాల్ స్టెప్ అన్నమాట. అక్కడి నుండి పైనకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు అంటే మా టీచర్ మాకు ఇలా చెప్పారు, అందుకనే నేను ఇలా కీర్తించాను అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నాడు. ఈ కలియుగ జనులలో అధిక భాగం వేదాంత జ్ఞానము అవగాహన చేసుకోగలిగినంత విద్యాపాఠము లేని మూర్ఖులు నందరు. అంటే మనం అందరం అజ్ఞానంలో ఉన్నామని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో ఫూల్స్ అని అంటాడు ప్రభుపాదుల వారు. తిట్లు ముద్దుగా రాస్కలని తిడుతూ ఉంటాడు శిష్యుల్ని. సో ఇలా మూర్ఖులు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అని అర్థం అన్నమాట. అపరాధ రహితముగా పవిత్ర హరినామ సంకీర్తనము చేయు వారికి వేదాంత తత్వపు ముఖ్య ప్రయోజనము సిద్ధింపగలదు. వేద విజ్ఞానం నందు వేదాంతమే చరమ అంశం. ఈ వేదాంత తత్వంను రచించిన వాడు మరియు ఎరిగిన వాడును శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. సో వేదాలన్నీ ఎవరు రాశారు అని మీకు ఏమైనా తెలుసా? ఎవరు రాశారు వేదాలన్నీ కూడా? వేదవ్యాసుడు రాస్తాడు. వేదవ్యాసుడు ఎవరంటే కృష్ణ ఇన్కార్నేషనే, కృష్ణుడి నుండి వచ్చిన అతనే అన్నమాట వేదవ్యాసుడు. సో కృష్ణుడే వేదాలన్నీ రచించాడు. రచించిన తర్వాత ఈ బద్ధజీవులు ఈ కలియుగ జన్మ వీళ్ళు అసలు ఆ వేదాలు చదవలేరు అని ఆయనకు అర్థమైపోయింది. అర్థమైనప్పుడు పెద్ద సాధువులు వాళ్ళే చదవగలిగితే ఎలా, సామాన్య జనానికి కూడా రావాలి కదా అని భగవద్గీత అని చెప్పారనమాట. ఈ భగవద్గీత కూడా కష్టమైపోతుంది మీకు, సరే హరినామ సంకీర్తన చేయండి, ఆ జపం చేసుకోండి. ఆ జపం కూడా అసలైతే 108 సార్లు చేయాలంట రోజుకి. అంటే ఒక 2 గంటలు మినహాయించి మిగతా టైం అంతా భగవంతుడికి కేటాయించాలి అన్నారంట. కానీ వాటన్నిటినీ తీసేసి 64 అన్నారు, ఆ తర్వాత 32 అన్నారు, తర్వాత 16కి కుదించి చెప్పారనమాట. ఈ 16 అన్నా చేసుకోండి మీరు, దాంతో ముక్తి పొందే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చి ఉన్న వారికి 21 జన్మ పైన, 21 జన్మ కాదు 21 తరాలు పైన, 21 తరాల క్రింద వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఫలితం దొరుకుతుంది అని చెప్తారు. సో కుటుంబానికి ఒక్కరైనా కృష్ణ చైతన్యులు కావాలి అనేది చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ వేదాంతమే చరమాంశం. ఈ వేదాంత తత్వం రచించిన వాడు మరియు ఎరిగిన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనలో దివ్య నామం అనుభవించు మహాత్ముడే అత్యున్నత వేదాంతి. ఇదియే సమస్త వేద జ్ఞానము యొక్క పరమ ప్రయోజనము అని చెప్పారు. సో ఇది మనకి మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ, అర్థమైందా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు చదివే అవకాశం వచ్చింది మీకు అందరికీ కూడా. మనం టైం ఉంటే 2వ శ్లోక చెప్పుకుందాం, లేకపోతే దీన్నే పర్ఫెక్ట్ అవుదాం. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతారు శ్లోకం? నేను చదువుతాను. ఉండండి, పేరు చెప్పండి ఫస్ట్. మీరు ఆ పేరుని బట్టి నేను చెప్తాను. ఏమంటారు,
వీడియో పెట్టుకోవట్లేదు కదా, నాకు శ్రావణి ఒక్కరే కనిపిస్తారు, వేరే వాళ్ళు తెలియదు. ఓకే మాతాజీ ఆన్ చేసుకుంటాం. పర్వాలేదు, చదివేటప్పుడు ఆన్ చేసుకుంటే వేరే వాళ్ళకేం బాగుంటుందని, అంతే. ఓకే ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు హరే నువ్వు కృష్ణ. శ్లోకం చదువు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసు. యావానార్ధ ఉదాపానే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యావానార్ధ ఉదాపానే సర్వస్థ సంప్లోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రతి పదార్థం చెప్తాను వేరే వాళ్ళకి ఈజీ అవ్వడానికి. యావాన్ అంటే ఎంతటి, ఓకే, ఎంతటి వాళ్ళైనా అన్నట్టు. అర్థ అంటే ప్రయోజనములు. ఉదపానే నీటితో కూడిన బావితో, నీటితో నీరు ఉన్నట్లు అంటే బావి. సర్వతః అంటే అన్ని విధములుగా. నెక్స్ట్ సంప్లూత ఉదకే పెద్ద జలాశయము. ఇక్కడ చిన్న బావులు, తర్వాత పెద్ద జలాశయము. తావాన్ అంటే అట్లే, కింద లైన్లో చూడండి, తావాన్ అంటే అట్లే. సర్వేషు అంటే అన్ని. వేదేషు వేదములు అంటే చిన్న బావులన్నీ పెద్ద జలాశయంతో కూడినట్లున్నట్లే చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అవన్నీ కూడా వేదములు. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే జలాశయంలో తావాన్ అంటే అట్లే, సర్వేషు వేదేషు వేదములలో బ్రహ్మణ్యస్య పరబ్రహ్మ జ్ఞానము నెరిగిన వానికి విజానతః పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతుడు. సో అది అన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఇంకొకరి శ్లోకం చదవండి. ఎవరు చదువుతారు? నేను చదవనా మాతాజీ? కృష్ణకుమారి. మీరు ఇంతకు ముందు చదివారు కదా, వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం. చదవలేను మాతాజీ, నేను జపం చేసినాను. జపం చేశారు కదా, అందుకే ఏదో ఒక ఛాన్స్ మనకున్న గంటలు. అదర్స్. హరే కృష్ణ. చదవాలా మాతాజీ? పేరు ఉమా. చదవండి, ట్రై చేయమ్మా. దండవత్రణం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క లెటర్ చూసుకుంటూ చదవండి, తప్పులు రావు. యవానార్ధ. యావానర్థ నా కాదు, దీర్ఘం లేదు అక్కడ. యావానర్థ ఉదపానే. యవానార్ధ ఉదపానే సర్వతః సంప్లోతోదకే. సంప్లుతోదకే. సంప్లుతోదకే తవాన్ సర్వేషు. తావాన్ దీర్ఘం తల్లి. తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రహ్మణస్య విజానతః. బ్రాహ్మణస్య ఇక్కడ కూడా దీర్ఘం ఉంది. తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య నిజానతః. విజానత. సారీ మాతాజీ, ఒక్కసారి చదువు, లాస్ట్ లైన్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చదవండి. తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. వెరీ గుడ్. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ అనువాదం ఎవరు చదువుతారు? మాతాజీ నన్ను చదవమంటారా మాతాజీ? సత్యకృష్ణ. చదవండి అమ్మా, చదవండి. సత్యకృష్ణ. చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనములన్నయును శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలముచే సిద్ధించునట్లు వేదముల సమప్త ప్రయోజనములు వాని అంతర్ధామును గ్రహించిన వాటికి సిద్ధించుచున్నవి. హరిబోల్ మాతాజీ. హరిబోల్. భాష్యం చదవమంటారా మాతాజీ? భాష్యం నెక్స్ట్ వాళ్ళు చదువుతారమ్మా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను మేడం. మాతాజీ నేను చదువుతా. రాజేశ్వరి. చదవండి. వేద వాజ్మయం నందలి కర్మకాండ భాగములలో తెలియజేయబడిన యజ్ఞములు మరియు కర్మలన్నీయును క్రమానుగతమైన ఆత్మానుభూతి కొరకే నిర్దేశించబడినది. ఇక ఆత్మానుభవము ప్రయోజనము భగవద్గీత యొక్క పంచదశాధ్యాయము నందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది. సమస్తమునకు
అధికారుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎరుగుటయే వేదాధ్యయనపు ప్రయోజనమని అచట వివరించబడినది. అనగా శ్రీకృష్ణుని గూర్చియు మరియు అతనితో జీవునికి గల నిత్య సంబంధమును గూర్చియు తెలియుటయే ఆత్మానుభవము, ఆత్మానుభవపు నిజమైన భావము. గీత యొక్క ఈ 15వ అధ్యాయము నందు జీవులకు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో గల సంబంధము సైతము వివరించబడినది. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణుని అంశలు కావున ప్రతి జీవుడును కృష్ణ భక్తి భావన యందు పునరుద్ధరించుకొనుటయే వేద జ్ఞానపు పూర్వస్థితి అయి ఉన్నది. పరిపూర్ణ స్థితి అయి ఉన్నది. ఈ విషయము శ్రీమద్ భాగవతమునందు ఇట్లు స్వీకరించబడింది. సారాంశం చదవండి, శ్లోకం వదిలేయండి, సారాంశం చదవండి. హే ప్రభు, హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామమును కీర్తించువాడు చండాలుని వంశము వంటి అధమ వంశంలో జన్మించినను అత్యున్నత ఆత్మానుభవ స్థాయిలో అట్టివాడు వేద ప్రకారము సర్వ విధములైన యజ్ఞములను తపస్సులను ఆచరించినట్టి వాడే. సమస్త పుణ్యతీర్థములలో స్నానమాచరించి వేద వాజ్మయను పలుమార్లు అధ్యయనము అట్టివాడే ఆర్యవంశంలో ఉత్తముడని పరిగణించబడును. మాతాజీ, మీరు బుక్ లో చదువుతున్నారా? అవును మాతాజీ. అదే మాంసం, సునకభక్ష మాంసం అంటే వేరే చదివిండ్రు మాతాజీ. పర్వాలేదమ్మా, ఇప్పుడు మీనింగ్స్ అయితే ఈ బుక్ ఇంతే ఉంది మాతాజీ. నో, ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ. అక్కడక్కడ కొన్ని పదాలు మాత్రం మారుస్తారు. ఈవెన్ యథాతథం బుక్స్ లో కూడా పాతవి ఒకలాగా ఉంటాయి, కొత్త ఒకలాగా ఉంటాయి. మరి యథాతథం ఇది పాతది మాతాజీ. రైట్, ఓకే అమ్మా. హరే కృష్ణ, హరి బోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హిరణ్య చదవండి. కనుకనే కేవలము కర్మకాండకు మాత్రమే ఆకర్షితులు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వేద ప్రయోజనమును చక్కటి వివేకముతో అవగాహన చేసుకొనవలెను. అట్లే మరింత అధికమైన ఇంద్రియ తృప్తి కొరకై స్వర్గలోకములను చేరవలెనని వాంఛింపకూడదు. ఈ యుగములో సామాన్య మానవునికి వైదిక కర్మకాండలయందు విధింపబడిన నియమ నిబంధనలన్నింటినీ అనుసరించుట లేక వేదాంతమును ఉపనిషత్తులను లోతుగా అధ్యయనము చేయుట గాని సాధ్యపడదు. వేదముల ప్రయోజనములను సాధించుట అధికమైన కాలము, శక్తి, జ్ఞానము, వనరుల వంటి సాధనముల అవసరముండును. అవన్నీయును ఈ యుగమున అత్యంత దుర్లభములు. కాని పతిత పావనుడైన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు చేత ఆదేశింపబడినట్లు భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనము ద్వారా వేదముల ఉత్తమ ప్రయోజనము సాధింపబడును. గొప్ప వేద విద్వాంసుడైన ప్రకాశానంద సరస్వతి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువును ఇట్లు ప్రశ్నించెను: మీరు వేదాంత సూత్రములను అధ్యయనము చేయుటకు బదులుగా భావ విష్ణుని వలె భగవన్నామములను ఎందుకు కీర్తించుచుంటిరి? అందుకు మహాప్రభువు తనను తన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు మూర్ఖునిగా భావించి శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామ సంకీర్తన చేయమని ఆదేశించుట చేత తాను ఆ విధముగానే కీర్తిస్తూ ఉన్మాదినైతినని సమాధానమిచ్చిరి. ఈ కలియుగమున జనులలో అధిక భాగము వేదాంత జ్ఞానమును అవగాహన చేసుకోగలిగినంత విద్య పాఠము లేని మూర్ఖులుగానందురు. అపారాధహితముగా పవిత్ర హరినామ సంకీర్తనము చేయు వారికి వేదాంత తత్వపు ముఖ్య ప్రయోజనము సిద్ధింపగలదు. వేద విజ్ఞానమునందు వేదాంతమే చరమ అంశము. ఈ వేదాంత తత్వమును రచించిన వాడు మరియు ఎరిగిన వాడును శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనలో దివ్యానందమును అనుభవించు మహాత్ముడే అత్యున్నత వేదాంతి. ఇదియే సమస్త వేద జ్ఞానము యొక్క పరమ ప్రయోజనము. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. చాలా బాగా చదివారు, అంటే స్క్రీన్ మీద చూసి చదివారు కదా, బాగా మ్యాచ్ అయింది. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకము మనము ఈ విధంగా ముగించుకున్నాము. అంటే మనకి సారాంశం ఏమర్థమైందంటే 2 పాయింట్స్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి అంటే
హృదయ సన్ని విష్ణు, మన హృదయంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు, మనము కృష్ణుడి యొక్క అంశలము. అందుకే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. అవర్ గోల్ షుడ్ బి టు రీచ్ కృష్ణ, బ్యాక్ టు బ్యాక్ గాడ్ హెడ్. అదే అనమాట. ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్పారు, కృష్ణ చైతన్యం అదే చెప్తుంది. మనం కూడా అదే గోల్గా పెట్టుకొని భక్తి చేసుకోవాలి. సో నిన్నటి శ్లోకము కొంచెం హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, ఎవరెవరికి వచ్చు. చూసైనా పర్వాలేదు, చూడకుండా అయినా పర్వాలేదు. త్రైగుణ్య విషయ వేద. సరిత మాతాజీ మీకు వచ్చా? చదవండి. మాతాజీ ఇంట్లో ఉన్నట్టున్నారు. లేదమ్మా, వాయిస్ రావట్లేదు. రావట్లేదు. మీరు అవి తీసేయండి, ఫోన్లోనే మాట్లాడండి. అవి ఒక్కోసారి పనిచేయవు, వినడానికి పనిచేస్తాయి. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వస్తుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి మాతాజీ, రెడీగా ఉన్నారా? మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నిర్ద్వందో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్ మాతాజీ. భాకి వస్తుంది, భవార్జున అన్నది. ఓకే, అదర్స్ బాగా చెప్పారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చాలా ఉన్నాయి, ఉండండి. జయశ్రీ మాతాజీ మీరు కొంచెం ఉండండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇందు మాతాజీ మీరు చెప్పండి. ఇందు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి హరి బోల్. హిరణ్య అయిపోయింది కదా, చెప్పారు కదా మీరు. మనీషా మీరు చెప్పండి. మనీషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చెప్పండి. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ్యక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్. సత్యకృష్ణ. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జన, నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్. మాతాజీ నేను ఫస్ట్ టైం చదివాను మాతాజీ. సో నైస్. నాకు కొంచెం వెరీ హ్యాపీ. బాగా చదివారమ్మా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నీలవేణి. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్ మాతాజీ. తప్పు లేకుండా చదివేశారు హాయిగా. పంపపాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. త్రైగుణ్య విషయ వేద భవార్జున. వేరే వాళ్ళు ఎవరు? హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ మ్యూట్. నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. ఇందిరా బోయినా స్వీట్ వాయిస్, కమన్. ఉన్నారా ఇందిరా బోయినా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి హరి బోల్.
జయశ్రీ మాతాజీ మీరు చెప్పారు కదా, శ్రావణి కూడా చెప్పేశారు. నేను చెప్పలే మాతాజీ. చెప్పండి. త్రైగుణ్య విషయా వేద్య నిస్త్రైగుణ్య భవార్జున నిర్బంధో నిత్య సత్వస్థో నిరోగ్య క్షేమ ఆత్మవాన్. నిర్యోగ క్షేమ. నిర్యోగ్యో క్షేమ ఆత్మవాన్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి నేర్చుకోండి. అది నిర్యోగ. విడివిడిగా త్రైగుణ్య విషయ వేద్య వేద నిస్త్రైగుణ్య భవార్జున నిర్బంధో నిత్య సత్వస్థో నిరోగ్య క్షేమ ఆత్మవాన్. నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ, హరి బోల్. జయ శ్రీ సరిత హిరణ్య. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామములు. సుజాత మాతాజీ. సుజాత మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామములు. ఎవరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎందుకు మీరు దండవత్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ప్రభుజీ, మీకు ఏదైనా మాట్లాడాలి. ఓకే మాతాజీ, చేస్తాను. సుజాత మాతాజీ మీరు చదవండి. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మాతాజీ శ్లోకము. స్క్రీన్ లో లేదు ఇప్పుడు, మిమ్మల్ని నేర్చుకుని రమ్మన్నాను. దిస్ ఇస్ హోంవర్క్. మీరు చూసి మీ బుక్ లో చూసి చదవచ్చు, స్క్రీన్ లో వేయలేదమ్మా. సరే, రేపు చదవండి. ఓకే. ఇంకెవరు ప్రభుజీ మాట్లాడారు ఇప్పుడు? అశోక్ ప్రభుజీ చదవండి. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. హరి హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ జగదీష్ చెప్పండి మాతాజీ. చదవండి. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. వెరీ గుడ్. హరి బోల్ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా చెప్తారా? చెప్తా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హిరణ్య మీద అయిపోయింది కదా. శ్లోకం చెప్పలేదు కదా మాతాజీ. చెప్పండి. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్. హరే కృష్ణ. సో నైస్. హరి బోల్ మాతాజీ. సో ఇక్కడికి ఎండ్ చేద్దాము. మాతాజీ స్క్రీన్ నేను వేయలేదమ్మా, షేర్ చేయలేదు. అది నిన్నటి హోంవర్క్ కదా. ఈ రోజు శ్లోకం షేర్ చేసాము, చదువుకున్నాము. జాయిన్ అవ్వలేదు. సారీ మాతాజీ. అవునా? ఓకే. నిన్న జాయిన్ అవ్వలేదా? లేదు, బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందండి మాతాజీ. పర్లేదు, మీరు బ్యాలెన్స్ వేసుకున్నాక రికార్డింగ్ వినండి. ఓకే. రికార్డింగ్ అంటే మీకు నిన్నట్లో కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. 108 శ్లోకాస్కి మీకు కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. రికార్డింగ్ వినండి అమ్మా, పర్వాలేదు. ఒక్కోసారి టైం ఉండదు, పెళ్ళిళ్ళ సీజన్, హాలిడేస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. మాతాజీ ఇక్కడ ఒక డౌట్ మాతాజీ. మనకు గ్రూప్ లో భక్తి యోగా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక గ్రూప్ ఉంది కదా మాతాజీ. ఇప్పుడు గ్రూప్స్ చాలా ఉన్నాయి. మీకు భక్తి యోగా అట్ హోమ్ వారానికి ఒక్కరోజు ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు. సో వారానికి ఒక్కరోజే, ఫ్రైడే నైట్ 8 to 9 ఉంటుంది. సో భక్తి యోగా అట్ హోమ్లో ఇలాగే 1-2 శ్లోకాలు మాత్రమే చెప్తారు, కానీ మొదటి నుంచి చెప్తారు భక్తి యోగా అట్ హోమ్ ఈజ్ హైయర్ లెవెల్ దాన్ దిస్ అన్నమాట. ఇదేమో లెవెల్ వెళ్తూ ఉన్నాం అలాగా. ఓకే. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు నేర్చుకుని బహాట్ చేయడం నేర్చుకుని కృష్ణుడు ఏమన్నాడు ఇవన్నీ కూడా 18 chapters కి రిలేటెడ్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత మొత్తం భగవద్గీత 700 శ్లోకాలు చెప్తారు. అది భక్తి యోగా అట్ హోమ్. సో అప్పుడు మొదటి 2 శ్లోకాలు చెప్పొచ్చు. ఒక్కొక్కరు ఫాస్ట్ ఉంటే 3 చెప్తారు, ఒకటే శ్లోకం చెప్తారు అలా. కానీ 700 శ్లోకాలు చెప్తారు. అది 6 నెలలు అవ్వచ్చు, 1 year కూడా కావచ్చు. ప్రస్తుతానికి వారానికి ఒక్క రోజే అని అనుకున్నారు. తర్వాత
రోజు కూడా పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది అని అన్నారు. అది భక్తి కూడా అట్ హోమ్. ఓకే, ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకొకటి 18 రోజులది కూడా ప్రారంభం అయింది నిన్న. సో మీరు అది కూడా వినాలనుకోవచ్చు. అది ఈవినింగ్ టైం లో కదా మాతాజీ, 8 to 9 అంటే కుదరదు మాతాజీ మాకు. ఊరుకోనమ్మా, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు 18 days ఇక్కడ అటెండ్ అయ్యారు, ఇక్కడ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది భక్తి యోగా అట్ హోమ్. ఒక 3 months తర్వాత మనకి అయిపోయినాక అదే కోర్సు. 18 రోజులది ఎప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ? ఏంటమ్మా 18 రోజులు అది ఎందులో వస్తుంది? అది ఈవినింగ్ గోవర్ధన్ ప్రభు అని మా గురువు ఆయన చెప్తున్నారు, ఈవినింగ్ 8 to 9. గోవర్ధన్ ప్రభుజా? సో 8 to 9 వస్తుంది. అదే గ్రూప్ మాతాజీ? ఆ గ్రూప్ లో మిమ్మల్ని మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఓపెన్ ఉంది కదా గ్రూప్. లింక్ అదే ఏ గ్రూప్ అంటున్నా? గోవర్ధన్ ప్రభుజీ అయితే SGR5 అని ఉంది గ్రూప్ పేరు. ఓకే ఓకే, ధన్యవాదాలు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా ఎక్కువ గ్రూప్స్ పొద్దున్న జపా సెషన్ అటెండ్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం అటెండ్ అయ్యి, రాత్రి ఈవినింగ్ అటెండ్ అయితే బుర్ర వేడెక్కుతుంది. మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. అన్నీ అటెండ్ అవ్వవు, ఏదో ఒకటి మంచిగా అటెండ్ అవ్వండి. మిగతావి రికార్డింగ్ వినండి వంట చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి. అప్పుడు మీకు సమయం అనేది కుటుంబానికి ఏమి డిస్టర్బ్ అవ్వదు. లేదు అస్తమానం ఇందులోనే ఉంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. ఆలోచించండి మీరందరు కూడా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ప్రశ్నలు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి సరితమ్మ. ఎవరు? జయశ్రీ మాతాజీ. అవును మాతాజీ, నిన్న అది అనువాదంలో లాస్ట్ వర్డ్ మాతాజీ, ఆత్మ నిష్ఠుడవు కమ్ము అని అంటున్నారు కదా మాతాజీ. నిష్ఠుడవు అంటే శత్రువు అనే మాతాజీ? లేదా, నిష్ఠ అంటే చాలా ఇది దృఢ సంకల్పం తీసుకోండి, నిష్ఠతో చేయడం అంటారు కదా, అది ఓకే ఓకే, అదే డౌట్ ఆడేది. దృఢ సంకల్పం తీసుకో అని చెప్తున్నాను. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయమ్మా ప్రశ్నలు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హోంవర్క్ రేపటి హోంవర్క్ ఈ రోజు పద్యం నేర్చేసుకోండి. ఇంకేంటి, బాగుంది కదా ఇది, చక్కగా చెప్తున్నారు. 108 శ్లోకాలు కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీకు అట్లీస్ట్ 100 శ్లోకాలు 50 శ్లోకాలు బై హార్ట్ వచ్చేస్తాయి. నేర్చుకోండి ఇది. మీనింగ్స్ కూడా నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ ప్రతిపదార్థం నేర్చుకోండి, ఆ తర్వాత తాత్పర్యం చదవండి, అనువాదం అయిన తర్వాత శ్లోకంకి వెళ్ళండి. ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. శ్లోకం చదివేటప్పుడు మీకు అది ఆ వర్డ్ మీనింగ్ గుర్తొచ్చేస్తే సులభతరం అవుతుంది. ఇవాళ జానకిరామయ్య గారు రాలేదు, వేరే క్లాస్కి వెళ్ళి ఉంటారు, గిరిజా మాతాజీ వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. ఓకే. డౌట్ మాతాజీ హిరణ్య చెప్పండి. అయితే మన మహాప్రభు గారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ గారిని శరీరం విడిచిన తర్వాత అలా మన ఏదో నదిలో, అంటే నాకు అది క్లారిటీగా లేదు మాతాజీ, నేను వినాలనే ఆసక్తిలో ఉన్న, మీరు కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ స్టోరీ చాలా పెద్దదమ్మా, చూసి చెప్తాను. ఓకే. హరిదాస ఠాకూరు అనే అతను చాలా మంచి భక్తుడు. ఓకే, మంచి పుస్తకాలు రచించమని చెప్తారు. ఎవరు? శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు అన్నమాట, చైతన్య మహాప్రభు. చెప్పేసరికి ఆయన పుస్తకాలు రాస్తారు. యాక్చువల్లీ ఒక ముస్లిం కుటుంబంలో పుడతాడు ఆయన. ఎందుకు పుడతాడు అనేది శ్లోకం నేను వివరణ మీకు ఇచ్చాను 18 క్లాసుల్లో ఆ సమయంలో. ఓకే. సో అతను ఎవరో కాదు, బ్రహ్మ. సో ఎందుకు పుడతాడు ముస్లిం రాజ్యంలో అంటే దానికి ఒక వివరణ ఉంది. ఆ స్టోరీ ఇంతకుముందు చెప్పాను. సో అందుకని ఆయన ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు బ్రహ్మ అంటే ఎవరు? కృష్ణుడు కొడుకు, అవునా? ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసి ఉంటాడు, అందుకనే ఈ భూలోకంలో ఆ విధంగా వస్తాడు. కానీ బ్రహ్మ జ్ఞానం వేదాలు రాశాడు కాబట్టి ఆయనకి ఉంటదన్నమాట. ఆ జ్ఞానంతో మంచి మంచి పుస్తకాలు రచింపజేస్తారు. ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడంతో ఆయన గురువుగా చేసుకొని రాస్తాడనమాట. చాలా మంచి పుస్తకాలు రాస్తాడు ఆయన. ఓకే. సో అందుకనే ఆయన ప్రియమైన శిష్యుడు అవుతాడు. ఎవరికి? చైతన్య మహాప్రభుకి. సో అతన్ని చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని ఏమంటారు, దాన్ని శవాన్ని మోయడం కూడా జరిగింది అని చెప్తుంటారు. అది చాలా పెద్ద స్టోరీ అమ్మ. డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఒక క్లాస్ పడుతుంది, మీకు ఎప్పుడైనా చెప్తాను సమయం దొరికినప్పుడు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీల प्रभुपाद की, जय गुरु महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा मदन मोहन की जय, गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే enthusiasm గా బాగా రావాలి. మీరు రోజు ఒకరిని పట్టుకురండి. మనం 40 ఉంటే 80 అయిపోవాలి త్వరలో. ఫ్రీగా ఉండే గృహిణులందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ రోజు చెప్పేవాళ్ళు కాకుండా అన్మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పమనండి మాతాజీ. అందరు భయపడుతున్నారో మరేంటో మరి. ఏం పర్వాలేదమ్మా, కొత్తలో అట్లే ఉంటుంది.